Hello, welcome back. We are getting into the third adjustment on AS20. This is video number 7. First two we have already completed. First was related with partly paid shares or equity shares with different nominal value. Second was with relation to bonus. How do we calculate weights in such situations? Please remember, all the three adjustments are related to weights calculation, that is weighted average number of equity shares. The third one which we have to is related to rights issue. I hope all of you have heard of rights issue. These are basically preferential issues to existing shareholders. They get a right. Okay, before making any further issue to the public, existing shareholders do get a right. This can be to the existing shareholders, or sometimes it can be to the employees, managerial staff, etc. They also might get a right issue. So in case of rights, what normally happens is, let's say there is a market price. Okay, so if you can look into the document, normally there will be a market price, or let's say fair value. Okay, and there will be a rights issue exercise price, or rights exercise price, or rights issue price. Rights issue ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വില അതിനെയാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 രൂപയുടെ ഷെയർ, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ദ റീസണബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫെയർ വാല്യൂ ഇസ് 15 rupees. റൈറ്റ്സ് ഇസ് ഡൺ അറ്റ് 12 rupees എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ആ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന 12 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫെയർ വാല്യൂ which is available to outside public who are not shareholders, that could be 15 rupees എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 15 രൂപ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സാധാരണക്കാരന് ഒരുത്തന് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വില 15 രൂപ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ he gets a right, and a right exercise price is 12. If that is a scenario, understand 15 rupees കിട്ടേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് 12 rupees കിട്ടുന്നുള്ളൂ. Or we are saying you need to pay only 12 rupees. The remaining 3, there is a bonus element. Okay, 15 രൂപയിൽ 12 രൂപയെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്സിഡിയാണ്, അല്ലേ? അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോണസ്. അതൊരു ബോണസ് എലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെയിൻസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? So normally we can see that market price or fair value, whichever is the case, is greater than the rights price. So നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ market price is 15, RP is 12. So market price is normally greater than the rights price. That is, existing shareholders will get the share at a reduced price. 12 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. That is a reduced price. So difference between your market price and the rights price is a bonus element. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 രൂപ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ the 3 rupees is your bonus element. Now let's look into an example. Suppose a company gives a right issue of 1 lakh shares. 1 ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത്. Okay, the exercise price of one right is 15 rupees. 15 രൂപയ്ക്കാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ as 20 rupees. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 15, 12 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ here it is 20 and 15. Are we clear? So market price per share is 20. Exercise price per right is 15. Therefore proceeds from the right issue, നമുക്കപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും proceeds? റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയോണ്ട് 1 ലക്ഷം ഷെയർ അല്ലേ, 15 രൂപയ്ക്ക് 1 lakh into 15 എത്ര വരും? 15 lakhs വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ആസ് എ കമ്പനി. കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് 20. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 15 lakhs ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 20. It turns out to be
75,000 ഷെയർ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ കാണും? whatever is the amount which you collect from the right. 15 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഷെയറിന്. എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? 1 ലക്ഷം ഷെയർ. സോ 1 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 15, that is 15 lakhs is your proceeds from right issue. Market price is already given in the question. It is mentioned as 20 rupees per share. So number of shares at the market price rate. Market price rate എത്രയാ? 20. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് റേസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര ഷെയർസ് വരും അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 lakhs divided by 20. So you get 75,000 shares. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നമ്മൾ റൈറ്റ് എത്രയാണ് കൊടുത്തത്? 1 ലക്ഷം ഷെയർ ആയിരുന്നു. അതിൽ 75,000 ഷെയറിനുള്ള പൈസയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ശരിയല്ലേ? 75,000 ഫുള്ളി നോർമൽ റേറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയേനെ? 15 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയേനെ. ആ 15 ലക്ഷം വഴി നമ്മൾ 1 ലക്ഷം ഷെയർസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി 25,000 ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ബോണസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ആ ബോണസ് എലമെന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. Now what if it is taken as 1 lakh? റൈറ്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ 1 lakh ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? റൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ 1 lakh ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോണസ് എലമെന്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരർത്ഥം വരും അല്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 ലക്ഷം ഷെയർസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് 1 ലക്ഷം ഷെയർസ് നമ്മൾ EPS കാൽക്കുലേഷനിൽ വെയിൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ പോരെ? അത് മതി കറണ്ട് ഇയറിലാണെങ്കിൽ. ബോണസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബോണസ് എലമെന്റ് എപ്പോഴേ വരണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരിയഡിൽ തന്നെ ബോണസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വരണം. അപ്പൊ ഈ വർഷം മാത്രം വരുത്തിയാൽ പോരാ, സോറി, അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷവും എന്ത് വരണം? ബോണസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ്. സെക്കൻഡ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻടു നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൊസീഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കിട്ടും. ആ പ്രൊസീഡ്സിനെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഷെയർ ആണ് പൈസയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് അറിയാം. ബാക്കി എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് 1 lakh മൈനസ് 75, എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ഷെയർസും എന്താണ്? ബോണസ് എലമെന്റ് ആണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ റൈറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1 ലക്ഷം. നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 75,000. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് issued without consideration, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ്, ഇഫ് ദർ ആർ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് എനി കൺസിഡറേഷൻ. ഇപ്പൊ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എത്തി നമ്മൾ. 1 ലക്ഷം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, 75,000 പൈസ കിട്ടി. ബാക്കി 25,000 എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോണസ് ആയി. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ 1 lakh ഷെയർസിൽ 75 with full consideration, 25,000 with nil consideration. ആ nil consideration ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ബോണസ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. Now getting into the real calculation side of it, ബോണസ് എലമെന്റ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് what we do is we do a calculation for that. That is RAS minus 1 into number of shares outstanding at the beginning of the year. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരേ ഒരു ടെർമിനോളജി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് RAF. സോ ഐ വിൽ കം ടു വാട്ട് ഈസ് RAF ലേറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് അതർ പാർട്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വർഷത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ. ആ വർഷത്തെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടോ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? RAF minus 1. ഇനി എന്താണ് ഈ RAF എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ. വാട്ട് ഇസ് RAF? RAF is റൈറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ.
നമ്മൾ നേരത്തെ 1,75,000 25,000 ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാതെ ഇക്വേഷൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ RAF എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ what is RAF? RAF calculation goes like this. Okay, this is your RAF. എന്താ RAF എന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫെയർ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ പ്രയർ ടു എക്സസൈസ് ഓഫ് റൈറ്റ്. അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ന്യായവില? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ fair value per share prior to exercise of right. That becomes your numerator. Okay, that normally will be given. നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ പ്രയർ ടു എക്സസൈസ് ഓഫ് റൈറ്റ്. അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. രണ്ടാം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് മെൻഷൻഡ് as തിയററ്റിക്കൽ എക്സ്റൈറ്റ് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What is it? Theoretical extrite value per share. Now that has to be calculated. അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പിന്നീട് താഴെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Theoretical extrite value per share is equal to whatever is in the box. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Number of shares into fair value per share prior to right. അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, number of shares outstanding prior to the issue of right. റൈറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്. അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഫെയർ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ പ്രയർ ടു റൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so this is within brackets, right? Then add to that, what has to be added? Proceeds from the right issue. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ന്യായവില, മൊത്തം ന്യായവിലയുടെ കൂടെ പ്രൊസീഡ്സിൽ നമുക്കായിട്ട് എന്ത് കിട്ടി? റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയ പ്രൊസീഡ്സിൽ എന്ത് കിട്ടി? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ പ്രൊസീഡ്? നമുക്ക് 15 ലക്ഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 15 ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ക്ലിയർ? whatever is the number of outstanding shares into its fair value. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മൊത്ത ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ന്യായവില, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ വരുന്നു? വാല്യൂ. പ്രൊസീഡ്സ് നടത്തി കിട്ടിയ വാല്യൂ കൂടെ വരുന്നു. അതാണ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തി കിട്ടുന്ന പൈസ, അത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പോസ്റ്റ് റൈറ്റ്. അല്ലേ, റൈറ്റ്സ് നടന്നതിന് ശേഷം എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഷെയറിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ എക്സ്ട്രൈറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ അതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പൊ RAF എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഫെയർ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ പ്രയർ ടു എക്സസൈസ് ഓഫ് റൈറ്റ്. റൈറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫെയർ വാല്യൂവിനെ റൈറ്റിന് ശേഷമുള്ള തിയററ്റിക്കൽ എക്സ്റൈറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് RAF ആയി. ആ RAF എന്ത് ചെയ്യണം? RAF -1 എടുക്കണം. RAF -1 എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബോണസ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ ബോണസ് എലമെന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, we are trying to find out what is the weighted average number of equity shares. അത് കണ്ടിട്ട് അതിലൂടെ EPS calculation. Now we will get into an illustration which is there in your reference book. സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതേത് otherwise you concentrate on this. Okay, I will explain the problem in the next video.